வணக்கம். This video will be in bilingual format, that is in Tamil and also in English. அதாவது நம்ம உதவி ஆய்வாளர் கைரேகை இந்த பணியிடத்திற்கான காலியிடங்கள் பற்றி பேசியிருந்தோம். We spoke about job vacancies related to sub inspector fingerprint at National Crime Records Bureau. ஸோ இந்த வேக்கன்சிஸ் இந்த காலியிடங்கள் எல்லாமே வந்து தேசிய குற்ற ஆவண காப்பகத்தில் இருக்குன்னு நம்ம சொல்லியிருந்தோம். So some of you have posted some comments. So I thought I will prepare a video in that connection. உங்களில் சிலர் வந்து விமர்சனங்கள் கருத்துரு பெட்டியில் உங்களுடைய கருத்துக்களை சொல்லியிருந்தீங்க, சில கேள்விகள் கேட்டிருந்தீங்க. அதை பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம். 2 முக்கியமான விஷயங்களை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். I am willing to talk about 2 important things. One is that you should know that there are regional offices. Okay, so there are regional offices for Staff Selection Commission. இந்த ஸ்டாஃப் செலெக்ஷன் கமிஷனுக்கு பணியாளர் தேர்வு ஆணையத்திற்கு அங்கங்கே, அதாவது சென்னையில் ஒரு ரீஜனல் ஆஃபீஸ் இருக்குது. they have a regional office in Chennai. So similarly, if you go to their website and find where are the regional offices, they have given in fact they have given email ID, address and all other details also. நீங்கள் அவங்களுடைய ரீஜனல் ஆஃபீஸ் எங்கெங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டறிஞ்சு அவங்க இமெயில் ஐடி இந்த தகவல்களெல்லாம் கூட கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் இந்த எஸ்ஐ நோட்டீஸில் இந்த குறிப்பிட்ட காரணத்திற்காக தான், அதை சம்மந்தப்படுத்தி தான் நீங்கள் வந்து ரீஜனல் ஆஃபீஸ் அணுகலான்னு சொல்லியிருக்காங்க. In this particular notice on SA fingerprint, although with reference to this particular matter, they have told you can approach regional office of the Staff Selection Commission. This is the first thing I would like to say. So if you have some questions, I think you can, if possible, you can physically go, or you may try to clarify your doubts. I would say primarily through this helpline number. Although the helpline number, they have mentioned that any difficulty in filling up the application form, விண்ணப்ப படிவத்தை பூர்த்தி செய்கிறதுல ஏதேனும் சிரமம் இருந்தால் நீங்கள் இந்த எண்ணிற்கு அழைக்கலாம் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க. இது சம்மந்தமாக எல்லா சந்தேகங்களுக்கும் நாங்கள் பதில் சொல்லுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி வெளிப்படையாக சொல்லப்படலை. They haven't said very clearly that if you get any doubt, you can contact us. So in this connection, it is more important, we have to collect information in a more authentic manner, which for me it is a difficult task. அந்த மாதிரி தகவலை சேகரிக்கிறது நமக்குமே ஒரு சிரமமான விஷயம்தான். அப்படிங்கிறத நான் இங்கே பகிர்ந்துக்கிறேன். Now 2 important questions have been asked with reference to medical and physical requirements. Height requirement. So you can see these 2 comments. இந்த 2 விமர்சனங்களையும் கேள்விகளையும் கவனிங்க. மருத்துவ ரீதியிலான தகுதி ஏதேனும் இருக்கா, உடல் தகுதி இருக்கா, உயர தகுதி இருக்கா அப்படிலாம் கேட்குறாங்க. இதற்கு நான் என்ன பதில் சொல்ல விரும்புகிறேன் அப்படின்னா, நீங்கள் இந்த so they are asking whether there are medical or physical requirement, height requirement, etc. etc. இதற்கு நான் என்ன பதில் சொல்ல விரும்புகிறேன்னா, நீங்கள் இங்கே கவனிச்சிங்க அப்படின்னா, எனக்கு தெரிஞ்ச வரையில், நான் இந்த நோட்டீஸை பார்த்த வரையில் உடற்தகுதி பற்றிலாம் இங்கே சொல்லப்படலை. இன்ஃபேக்ட் இதில் மாற்றுத்திறனாளிகள், ஆர்த்தோபெடிக்கலி ஹேண்டிகேப்ட் அண்ட் ஹியரிங் ஹேண்டிகேப்ட் பர்சன்ஸ் ஆர் எலிஜிபிள் ஃபார் திஸ் போஸ்ட், சூட்டபிள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. Now if you see this notification, this post is suitable for persons with disabilities or differently abled, particularly for those who are orthopedically handicapped and those who are hearing handicapped. So, or hearing challenged candidates. So we have to, so in my opinion, I don't think there is a requirement as such, to the best of my knowledge, but we have to so based on this, I'm deducing that
they may not have a medical or physical requirement beyond the requirement that has been given here. Now, there are many comments with reference to education qualification. நிறைய கேள்விகள் வந்து கல்வி தகுதி சார்ந்து இருந்தது. ஸோ அந்த கேள்விகள்லாம் நான் இங்கே போட்டிருக்கேன். இப்போ உதாரணமாக பிஎஸ்சி ஃபிசிக்ஸ் அப்ளை பண்ணலாமான்னு கேட்குறாங்க. ஸோ தெர் இஸ் அ கொஸ்டின், ஐ ஹவ் ஸ்டடிட் பிஎஸ்சி ஃபிசிக்ஸ், ஷால் ஐ அப்ளை? சி திஸ் ஃபார் திஸ் நோட்டிஃபிகேஷன், இந்த நோட்டிஃபிகேஷனில் they haven't said that you should have done bachelor degree in particular program. அதாவது நம்ம வந்து இளங்கலை பட்டம் இந்த இந்த துறையில் பெற்றிருக்கணும்னு அவங்க சொல்லலை. நீங்கள் படித்த இளங்கலை பட்டத்தில் இந்த பாடங்களை ஏதேனும் படித்திருக்கணும்னு சொல்றாங்க. They are saying during your UG program, in your mark certificate, out of many subjects that you have studied, you should have studied any one of these subjects. To the best of my knowledge, as per the understanding, as per the language here, they are not talking about program, degree program பற்றி அவங்க பேசலை. டிகிரி ப்ரோக்ராமில் நீங்கள் படித்த பாடங்களை பற்றி தான் பேசுகிறாங்க. கோர்சஸ் ஆர் சப்ஜெக்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. பிஎஸ்சி ஃபிசிக்ஸ் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் அ டிகிரி ப்ரோக்ராம். பிஎஸ்சி ஃபிசிக்ஸில் யூ வுட் ஹவ் ஸ்டடிட் மெனி subjects inside it. If any one of the subject matches the subjects that are given here, you are eligible. So now, I hope all of you have got the understanding. ஸோ உங்கள் எல்லாருக்குமே இப்போ மேட்ரு புரியுதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். அதாவது ஒரு துறையில் இளங்கலை பெற்றிருக்கணும் அப்படின்னு இல்லை, உங்களுடைய இளங்கலை பட்டத்தில் நீங்கள் பல்வேறு பாடப்பிரிவுகள் படிப்பீங்க. அதில் ஏதேனும் ஒரு பாடப்பிரிவாகுது இந்த பாடப்பிரிவில் இருந்தால் நீங்கள் தகுதியானவர் என்று இவங்க சொல்கிறாங்க. இதை தெளிவுபடுத்தணும் அப்படின்னு விரும்பினேன். அனைவருக்கும் எனக்கு இன்னொரு விஷயம் என்ன தெரிஞ்சது அப்படின்னா, மொத்தம் 20 வேக்கன்சி இருக்கிறதா புரிஞ்சுக்கிறேன். ஐ திங்க் there are totally 20 vacancies. Previous video we told there are 17, but I think there are 20 vacancies. Within northern region you can find a notice for 17 vacancies and you can find a notice for 3 vacancies separately. அந்த வடக்கு பகுதியில் மட்டுமே, நார்தன் ரீஜனுங்கிற பகுதியில் மட்டுமே 20 வேக்கன்சிஸ் இருக்குது, காலியிடங்கள் இருக்குது. 17 காலியிடங்கள் ஒரு அறிவிப்பாகவும் 3 காலியிடங்கள் இன்னொரு அறிவிப்பாகவும் வந்திருக்கு. I wish you all the very best. To the best of my ability, I have clarified some doubts. என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் உங்களுக்கு இதில் கொஞ்சம் சந்தேகங்களை தீர்க்க முயற்சி பண்ணியிருக்கிறேன். இதற்கு மேலே இருக்கக்கூடிய சந்தேகங்களை முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் இந்த எஸ்எஸ்சி அலுவலகங்களுக்கெல்லாம் போனீங்கன்னா, இல்லை எஸ்எஸ்சி எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணவங்ககிட்டலாம் கொஞ்சம் பேசுனீங்கன்னா, இல்லை எஸ்எஸ்சி கோச்சிங் கொடுக்குற அகாடமிஸ்லாம் கொஞ்சம் பேசுனீங்க அப்படின்னா அவங்களால உங்களுக்கு கொஞ்சம் தகவல்களை தர முடியும். இல்லை இது சம்மந்தமாக அவங்க ஏற்கனவே கிளியரான கேண்டிடேட் யாராவது ஒருத்தர் ரேப்போவில் இருப்பாங்க, அவங்கக்கிட்ட தகவல் பெற்று தர முடியும்னு நான் நம்புகிறேன். ஸோ வாட் ஐ எம் சேயிங் இஸ், இஃப் யூ கேன் காண்டாக்ட் some public servant who has cleared exams through Staff Selection Commission, or if there is some academy which is giving coaching related to Staff Selection Commission exams, I think they will able to help you out by at least by connecting you with the right persons. So I wish you all the best. Thank you. அனைவருக்கும் தேர்வுக்கான வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து இந்த காணொளியை நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.